अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਜਾਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਹਿਰ ਜੱਟ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਜੇ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਲੌਗ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ना मैं थोड़ा ਜਿਹਾ बाहर निकलिया। तो हाँ जी भाई, कैसे हो आप? ये हमारे ब्लॉक में ये दो बच्चे होते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं? स्केटिंग शूज। स्केटिंग शूज चला के था ना। ओ चलो वापस आ जाओ। ये सफियान को भी कह रहा था मुझे लेके देने, ये देखे मैं आ गए। ये कितनी देर में आपने सीख लिए थे? पूरा 1 महीना लगा। 1 महीने में? चोट तो नहीं लगी? लगी थी, पूरा 1 महीना गिरा। अच्छा, 1 महीना गिरते ही रहे? कहाँ कहाँ चोटें लगी? इधर सामने आके बताओ वीडियो में, कहाँ कहाँ चोटें लगी थी? मुंह पे लगी थी? मुंह पे लगी? हाँ जी, इधर इधर। अच्छा, फिर निशान तो नहीं है कोई? ये देखे टांके लगे। ये टाँके लग, ओ तेरी, आपने तो बहुत ज्यादा लगता है, ज्यादा ही कोई प्रैक्टिस शुरू कर दी। फिर मार नहीं कोई घर वाला से? नहीं, उन्होंने कहा नहीं बस करो, रहने दो? उन्होंने कहा था बस करो, मैंने कहा नहीं। अच्छा, आपने कहा नहीं मैंने करनी ही करनी। हाँ जी। ठीक है, चल सीख लिया आप। अब कैसे चलाते हो? इधर से एक चक्कर लगा के अब मैं देखूं, स्पीड में जाना। आपकी आएगी, आपकी आएगी। चलो आओ वापस आ जाओ। आ जाओ, वापस आओ अब। स्पीड में। वाह यार, आप तो कमाल हो भाई, क्या कमाल की आप। बड़ी जरूर मुझे बड़ा शौक था इस चीज़ का। अब मेरा शौक तो, मैं तो बड़ा हो गया, अब मैं सुफियान को शौक है, इसको हमने इस सैलरी पे लेके देना इंशाल्लाह। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इसको चोट भी लगे, हम आस्ता आस्ता इसका हाथ पकड़ के ना आस्ता आस्ता इसका। ये कितने साल के लिए बच्चों के लिए? ये है 8 साल से 10 साल 12 साल। 10 से 12? 10 साल से 15 साल तक बस। तो 8 साल का बच्चा नहीं पहन सकता? 8 साल का बच्चा नहीं पहन सकता, वो छोटे लेने पड़ेंगे? उसने पैंती गिर जाना। नहीं तो इसके आगे पीछे बंदा कपड़ा रख ले, फिर भी नहीं? अच्छा, इस पे तो ऐसे बैलेंस करना भी बहुत मुश्किल है। एक और 4 कैमरे होते हैं, ये कैरी यहाँ पे खड़ा, एक कैरी यहाँ पे से नहीं खड़ा हो जाना। वो गिर जाता है, तो इसके लिए भी प्रैक्टिस होती है। अच्छा, ये 4 कैमरे भी होते हैं, एक कैरी करे, एक कैरी करे, एक कैरी करे। वो तो बहुत ज्यादा छोटे बच्चों के लिए ये सही है ना। तो दोस्तों ये सर हम साडे ब्लॉक ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਨਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। मेरी आईडी है बंजारे। बंजारे? हाँ जी, BANJAARAY। वो यूट्यूब पे या टिकटॉक पे? यूट्यूब पे, टिकटॉक पे और फेसबुक पे, तीनों पे है। बंजारे? हाँ जी, बंजारे। ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਚ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, लेकिन ਸਾਨੂੰ सुफियान लड़न नहीं देता। हमारी सुलह करवा देता है सुफियान, जैसे भी होता ना वो कहता लड़ाई नहीं पापा करनी। पर फिर भी ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਈਡੀਅਲ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਮੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਮੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਖਾਮੀ ਦਰਅਸਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਫਲਾਣ ਅਗਲੇ 'ਚ ਨਾ ਆਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ।
ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਚਾय ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ ਜਾਂ ਜੋ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਫੌਰਨ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਵਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਗਰਮ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ 'ਚ ਕੱਢਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ ਅਤੇ 15ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਦੀ ਲੜ ਕੇ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੌਬਤ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਏ ਹੋਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈਏ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਫਿਆਨ ਸਾਡਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੋਲੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਖਰਚੇ ਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੰਦ ਲਮਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਹੱਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਛੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ, ਸਬਰ ਤੇ ਵਕਤ। वो क्या है ऑरेंज कलर का? ਦੇਖते हैं, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਬਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਵਾਲਵ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 60 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਨੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਾਲਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਬ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਬੋलो।